السلام علیکم ناظرین کشرین خبر نزک شمار ہو تہندس خدمتس مز ریاض احمد حاضر پیش خبر تفصیل ریاستی سرکار بجٹ اجلاس سپد آز جمع شروع تات سلسلس مز جدوی ریاستی گورنر این ووہراہن اسمبلی ہندین دشونی اجلاسن خطاب کور تتہ آئی اپوزیشن جموژو طرف نہ صرف ناربازی کرنے بلکہ آو وادی مز حالی سپزمچن ہلاکت ہند معاملہ پبلک سیفٹی ایکٹ تو افسفاس خلاف سخت احتجاج کرنے اس دوران آو آزاد ممبر اسمبلی انجینئر رشید سند طرف ریاستس مز رائے شماری ہند مطالبہ کرنے ایوانس مز اپوزیشن جموژو طرف سخت احتجاج کرنے پتہ آو ریاستی گورنر سند طرف پنن خطبہ مختصر کرنے یپر سپز کاروی دوران حزبی اختلاف تو حزبی اقتدار جماعتن ہندین لیڈرن درمیان زبردست کتھ تقرار ممبر اسمبلی ترال مشتاق احمد شاہ تو ممبر اسمبلی سوناواری محمد اکبر لونس درمیان سپد زبردست کتھ تقرار زن عبدالرحمان ویری تو چودھری ذوالفقار علی سند طرف گورنر سندس خطبس دوران اپوزیشن خلل توہین قرار دِژ ات موقع پہ یدوے اپوزیشن چو بجو دیو جماعتو نیشنل کانفرنس تو کانگریسن اسمبلی مز ہنگامہ شروع کرنس مز پہل کر تاہم آو ات موقع پہ اپوزیشن کہ محمد یوسف تاری تو انجینئر عبدالرشید سند طرف سخت شور شرابہ کرنا یا دوران اسمبلی مز مارشلن ہز تعیناتی تمو قید خانن مز تبدیل کرنک الزام لوئی نیشنل کانفرنس کے ایم ایل سی ڈاکٹر بشیر احمد ویری سپد ایوانس مز سیاہ پلو لگت داخل یل زن نیشنل کانفرنس لیڈر دیویندر سنگھ راناہن وون ازکس اسمبلی ہندس اجلاسس مز حزبی اقتدار طرف حزبی اختلافس پہ ہاک لاگن جمہوریت قتل قرار تمو دسمز تتہ آو ریاستی وزیر نعیم اختر سند طرف اسمبلی مز اپوزیشن رول غیر مثبت قرار دینا اپوزیشن کاروی دوبارہ شروع سپدن پتہ آو ماتمی قراردادس دوران پتمہ اسمبلی سیشن پتہ ہلاک سپدمتن سیاسی لیڈرن تو سابق قانون سازیہ رکنن یاد کرت زبردست لفظن مز خراج عقیدت پیش کرنا ات موقع پہ آئے اسمبلی ہند سپیکر کویندر گپتا سند طرف ماتمی قرارداد پیش کرنا یا دوران سابق گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ایس کے سنہا سابق مرکزی وزیر محمد شفیع قریشی سابق نائب وزیر اعلیٰ منگت رام شرما سابق ممبر پارلیمنٹ محمد شفیع بٹ تو دویمین لیڈرن خراج عقیدت پیش کرنا آو ماتمی قراردادس مز آو ریاستی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی تو نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر نرمل سنگھس سان دویمیو لیڈرو طرف خراج تحسین پیش کرت تہذ خدمات یاد کرنا ریاستی اسمبلی ہندس بجٹ اجلاس دوران یدوے حزبی اختلاف تو حزبی اقتدار جماعتن درمیان کتھ تقرار سپد تتہ نیشنل کانفرنس دیویندر سنگھ راناہن ازیک اجلاس پنہ آئی یل زن نعیم اختر وزیر تعلیم پنہ آئی ازیک بجٹ اجلاس تمو تصور کور سرکار نے یہ کوشش کی کہ ہماری آواز کو دبایا جائے کچلا جائے ابھی سیشن شروع بھی نہیں ہوا تھا انہوں نے اپوزیشن بینچز پہ اپنے لوگ بٹھا دیے اور انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں تیسرے یا چوتھے رو میں دھکیل دیا جائے تاکہ وہ اس سیشن کو زور ضبطی کے ساتھ اور مارشلز کے ذریعے ایک مارشل لا کے طور پہ چلا کے جمہوریت کو کچلنا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے کشمیر میں کچلا جیسے انہوں نے جموں میں کچلا جمہوریت کو وہ جمہوریت میں یقین ہی نہیں رکھتے ہیں انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کا قتل کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ اب ایوان کے اندر بھی جمہوریت کا قتل ہو ہم جمہوریت کا قتل نہیں ہونے دیں دس از اے مرڈر آف ڈیموکریسی اپوزیشن نے راشٹر گان کا جو انسلٹ کیا ہے انہوں نے ماحول ایسا بنایا ہم نے کوئی راشٹر گان کا ہم کھڑے رہے وہ تو اپوزیشن کے لوگ وہ رولنگ پارٹی کے لوگ تھے جنہوں نے اسے پرووک کیا یہ ان کی سازش تھی اور ان سے پوچھئے جو راشٹر وادی بنتے ہیں بی جے پی والے انہوں نے بدحالی کا عالم یہاں کیا ہوا ہے پی ڈی پی سے پوچھئے جنہوں نے بدحالی کا عالم کیا ہے انہوں نے ایک ماحول ایسا بنایا جس سے کہ ایسی ہوئی Honorable Governor had to leave without completely delivering his speech and the opposition perhaps believes that high is a statement and making noises, shouting is the only argument they are left with. Otherwise, the House is starting for a month-long debate on these issues
These are of very prime concern for us, for them, for everybody who lives in Jammu and Kashmir, for all the citizens of this state, that things should improve and things should stabilize. But if this is the kind of lead the opposition provides to the people, then I think they are not serving the interests of the people. मुल्क के मुफाद बापत कथ बात हज अमल अहम करार दिवान रुकन राज्य सभा तो कांग्रेस पार्टी हंद सीनियर लीडर डॉक्टर करण सिंगन वोनमुत जे मसलन हुंद हाल छारन बापत गछ पाकिस्तान सान अलहदगी पसंद जमातन सत कथ बात हंज अमल शुरू सपदन तिहुंद वन योदवे वजीर आजम नरेंद्र मोदियन अमे हवाले बाज़ाब्त पहल कर तहम पज भारत सान पाकिस्तान ति संजीदगी हुंद मुजाहिरा हावन। हालात हुए, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग अंधे हुए और हालात सारे 3-4 महीने बंद रहा। तो यही आशा कर सकते हैं कि इस वर्ष जो भी होगा कुछ आपस में बातचीत करके संभल के लोग काम करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के विद्रोह से कोई मसला हल होता नहीं है। जब अमेरिका और रशिया का कोल्ड वॉर चल रहा था चरम सीमा पर, तब भी उनकी आपस में बातचीत कभी टूटी नहीं। तो ये कह नहीं हम रूठ गए, हम नहीं बात करेंगे, तो जैसे स्कूल में कहते हुए नहीं हम कुट्टी है हमारी, ऐसा थोड़ी चलता है। देश का जब चला रहा है, राष्ट्रीय जब हित देखना है, तो मैं नहीं कहता कि रोज ही बात करो, कोई वातावरण ऐसा बने तो बात करनी चाहिए। और हमारे आंतरिक जो मामले हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का मामला है, उसमें भी बात करनी चाहिए। और मैं तो यही चाहूँगा कि हमारी संसद भी जो है वो भी सुचारू ढंग से चले, क्योंकि संसद जब नहीं चलती है तो बड़ा अभाव हो जाता है। सुप्रीम कोर्टन मजहब रंग तो जातो पातो का मामला नजर तल थवित वोट हासिल करनस पे ताज़ फैसले बोजनवित पाबंदी लगित साफ कोरमुत जे चुनाव सेकुलर अमल तो चुनाव गसन सेकुलर बुनियाद पे अमलावन यीन। हुक्मनामस मज मजीद वन आमुत जे मजहब इंसान तो खुदायस दरमियान ताल्लुकात हुंद मामला तो इंसान ज़ाती राय जे तिम करन कुनि मजहबस मज अमल। सुप्रीम कोर्टन यह फैसला हिंदुत्व किस मामलस मज दायर करना आमचे अर्जी हज पेशी दौरान निमुत। गांदरबल किस फतेहपुर इलाकस मज सपद तमी विज नौजवान जां बहक येलि नाले सिंधस मज सेह कड़ान अमिस पे अचानक मेच लम वसित आई। अत मौकस पे योदवे मकामी लूको तरफ बर वक्त कार्रवाई कर नौजवान फूरी इलाज बापत हस्पताल निनाव। ताहम सपद मजकूर नौजवान वते जां बहक यम शिनाख्त फतेहपुर किस रोजन वलिस इरफान अहमद मल सिंद रेंग सपज। यह मामले पेश यित कोर लूको एहतजाज यथ दौरान तिमो राह खोल नाले सिंधस मज महकमा इरिगेशन तो फ्लड कंट्रोल तरफ जारी कामि हिंद सत आव यह वाक़ा पेश। तो लूकन हिज मांग है अत मामलस मज गछ तहकीकात करित लवाकिनन इंसाफ फराहम सपदुन। मरहूम सज लाश आय आबई इलाक वातनावने ये दुई छते फैले। मरहूम सिंदिस नमाजी जनाजस मज आव मुख्तलिफ इलाकन हिंदो लूको तरफ शिरकत करने पत मरहूम आबई मकबरस मज सुपुर्द लहद करने। हम इसलिए प्रोटेस्ट का हमने पहले भी किया था, वहाँ पे कंप्लेन डीसी साहब के पास कंप्लेन बहुत की है हमने यहाँ पे, क्योंकि इसलिए जो नाला सिंध गुजरती है यहाँ पे उसकी खुदाई हो रही है, बहुत गहरी खुदाई हुई। एडमिनिस्ट्रेशन तमाशा देख रही है। इसका नतीजा आज ये हुआ कि हमारे सामने एक नौजवान लड़का अपनी ज़िंदगी हार गया, जिसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए इंसाफ होना चाहिए और हमारे लिए भी इंसाफ होना चाहिए। वहाँ पे हम खेलते थे, लड़के खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ पे स्कूल भी है, पार्क भी है, उसके लिए कोई इंसाफ नहीं हो रहा। हम इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इंसाफ होना चाहिए। पुलवाम किस मेन मार्केटस मज दोहदीश किस बड़वनिस ट्रैफिक जैमस पे काबू प्रान बापत ये जिले इंतजामिया तरफ शुपियन पे श्रीनगर कुन गसन वाजन गाड़ियन हिंद दोयम मुतबादिल वत पे काम जारी है। तत मेन मार्केटस मज ट्रैफिक जैम सपदन वजह गाड़ियन हिंद बापत पार्किंग हिंद सहूलियत दस्तियाब न आसन वन। ताहम जिले तरक्याती कमिश्नरन अत मामलस मज फूरी इकदाम तुलनुक यकीन दितमुत। एसपी साहब को भी कहा है कि वो अपना एक नाका वहाँ लगा लें जहाँ हमारा सेंट्रल जेल है, वहाँ से जो है लोगों को बाईपास की तरफ जो है मोड़ी जिनको श्रीनगर जाना है या शोपियां जाना है, इसी तरीके से गाँव की तरफ से भी इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि कल से फ़र्क आ जाना चाहिए। उनको कहा गया कि इसमें जो है वो लगा लें। हम चाहते हैं कि कुछ जो हमारे यहाँ पर कुछ ऑफिस हैं जिनको हम मेन टाउन से खाली करवा के वो जो जगह हमारे पास अवेलेबल होगी उसको हम कुछ इस्तेमाल में लाना चाहते हैं, जिसमें
पार्किंग का भी एक मसला है, पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक दूसरा, हमारी बदकिस्मती जो नया बस अड्डा तैयार हो गया लेकिन जो हालात वगैरह रहे इसको उसकी मैकडेमाइजेशन नहीं हो सकी। मैकडेमाइजेशन न होने की वजह से वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, और ख़ास तौर से विंटर के दरमियान चूँकि हमें बारिशें भी होने वाली है, बर्फबारी भी होने वाली है, तो वहाँ पर जो है कोई भी पार्क करना नहीं चाहेगा। इंशाल्लाह जो ही ये हालात वगैरह ठीक, ये फिर से मौसम साजगार हो जाएगा, हम जल्द अज जल्द जो है जो नया बस अड्डा है उसको मैकडेमाइजेशन करने की ज़रूरत भी, और उसको उसमें लग भी जाएंगे, जिस वजह से मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक जो है राहत लोगों को मिल जानी चाहिए।